Hello everyone, welcome to all in a today's biology lecture. You are learning the chapter number 5, that is the cell structure and organization. In this topic you already learn about the definition of cell, after that postulates of modern cell theory, then totipotency and prokaryotic cell. Cells, there are two types of cells, prokaryotic cells and eukaryotic cell. So in a last video lecture you studied about the prokaryotic cell. From today's lecture I am going to start eukaryotic cell. So in today's lecture I will cover plant and animal cell, after that difference in these between these two cells, again the first component of the eukaryotic cell, and the remaining components you will study in next some videos. So first you see the comparative cell size. So here are different cells and these cells have different sizes. So some cells have too much small size. So such cells, if we want to observe it, then we use इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप. ज्या स्मॉलेस्ट सेल्स आहेत त्या आपल्याला ऑब्झर्व करायच्या असतील तर आपण इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप यूज करावा लागतो. सो फ्रॉम 0.1 नॅनोमीटर टू 10 μm up to the 10 μm we can use electron microscope for observing such type of objects. Okay, so here μm is a nanometer, after that μm. So μm is the smallest unit, it is also termed as micrometers. Μm is micrometers, and we compare this μm, see for with centimeter. 1 centimeter is equal to 10,000 μm. Okay, 10,000 μm means microns. So for observing such type of cells we need electron microscope. After that the size in between the 100 nanometer up to the 1 mm we can use light microscope for observing such type of cells, means the plant cells, animal cells, again human eggs, frog egg. For observing such a type of cells we need light microscope. After that the large cells, for observing such type of cells we observe through naked eyes, means because they have a large size. For example, the largest cell is the ostrich egg. It has about 15 centimeter length. So this chart is showing the comparative cell size, and this cell size varies from nanometer up to the centimeter. Then eukaryotic cells. So eu means true and the karyotic word come from karyon, means nucleus, means such type of cells have a true nucleus. In prokaryotic cell there is also a genetic material, but such a genetic material is in the form of nucleoid. But in case of eukaryotic cell the genetic material is in the nucleus. See in this image, this is the nucleus. If we magnify it, it is a nucleus. So eukaryotic cells are cells that contain a nucleus, organelles, and are enclosed by a plasma membrane, and this nucleus has proper distinct structure, means it has a nuclear membrane, again it has a nucleolus, and the genetic material is in the form of chromatin networks. And also these cells contain the different organelles. See chloroplast is here, then endoplasmic reticulum, after that lysosomes, then here is the vacuole, Golgi complex, then ribosomes, mitochondria, and all these organelles are embedded in a ground matrix. That matrix is cytoplasm. So all these organelles perform their specific function. So eukaryotic cells contain variety of structures called organelles which perform various functions within cells. Such organelles are mitochondria, endoplasmic reticulum, again ribosomes, Golgi complex, and a true nucleus. And all these organelles perform their specific function, आणि हे सगळे जे ऑर्गनेल्स आहेत ते त्यांचं स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करतात, म्हणूनच सेल काय होऊ शकते, इट कॅन सर्वाय.
आणि त्यामुळे सेलसुद्धा आपलं एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करू शकते आणि प्रत्येक सेल आपलं फंक्शन परफॉर्म करते, प्रत्येक सेलमध्ये ॲक्टिव्हिटीज होत असतात. त्यामुळे टिश्यूज वर्क करतात, टिश्यूजमध्ये ॲक्टिव्हिटीज होतात, त्यानंतर ऑर्गन्समध्ये ॲक्टिव्हिटीज होतात, त्यानंतर ऑर्गन सिस्टीम अँड फायनली द whole organism means whole individual can perform their activities. Then plant cell and animal cell. See here, this is a plant cell and this plant cell contains different organelles and these organelles embedded in a matrix called cytoplasm. See, cytoplasm, and all this material is surrounded by plasma membrane, means it is also known as cell membrane, and again it is also known as biomembrane, and the outermost covering in a plant cell is the cell wall. Okay, so this is a plant cell. See here, these are peroxisomes, Golgi apparatus, then centrally placed large central vacuole, chloroplast which contains the photosynthetic pigments, again mitochondria. It is also known as powerhouse of the cell because it stores ATP. Again it has a cytoskeletons, means microfilaments, microtubules, intermediate filaments, then rough endoplasmic reticulum. Here is the nucleus which has proper nucleolus, again nuclear membrane, then smooth endoplasmic reticulum, ribosomes, Golgi vesicles, and all these structures perform their specific function. So, and see here, here is the animal cell, and this animal cell contain also different organelles. Some organelles are similar in plant cell and animal cell, and some organelles are different, means they have some differentiation. See here, in a plant cell there is the cell wall, but in case of animal cell the outermost layer, here is the outermost layer, and this outermost layer is plasma membrane, means in animal cell wall is absent. Okay, also this plasma membrane, here you can see that here is one vesicle, that is pinocytotic vesicle, so which is useful to uptake of fluid and dissolve substances by a cell. जे काही फ्लुईड असेल, काय असेल, मॉलिक्युल्स असतील, ते आतमध्ये घेण्यासाठी हे व्हेसिकल यूज केलं जातं. अगेन न्यूक्लियस, again microtubules, cytoplasm, ribosome, cell membrane, smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum. These are some common organelles which are found in plant cell and also in a animal cell. Here is the lysosome absent in a plant cell. So नेक्स्ट पॉईंट इज डिफरन्स इन बिटवीन द प्लांट सेल अँड ॲनिमल सेल. आता आपण जे डायग्राम ऑब्झर्व केला त्यात तुम्हाला लक्षात आलं असेल की काही डिफरन्स आहे प्लांट सेलमध्ये आणि ॲनिमल सेलमध्ये सुद्धा. सो द फर्स्ट डिफरन्स इज द सेल वॉल इज प्रेझेंट इन अ प्लांट सेल. In a plant cell the outermost layer is the cell wall and the cell wall is absent in animal cell. Animal cell मध्ये cell wall नसते. So in case of animal cell outermost layer is the plasma membrane. Then the second difference is plant cells lack lysosomes. Plant cell मध्ये lysosomes नसतात and in case of animal cells lysosomes are present. Lysosomes means they contains digestive enzymes. हे जे ऑर्गनेल्स आहे लायसोझोम्स हे यांच्यामध्ये काय असतात तर डायजेस्टिव्ह एन्झाईम्स असतात जे डायजेशनला हेल्प करतात. ओके, देन द थर्ड डिफरन्स इज द प्लास्टिड्स आर प्रेझेंट इन द प्लांट सेल्स. प्लांट सेल्समध्ये प्लास्टिड्स असतात आणि प्लास्टिड्समध्येच क्लोरोप्लास्ट असतात. त्यामुळेच प्लांट्समध्ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स असतात, क्लोरोफिल पिगमेंट्स असतात आणि त्यामुळे प्लांट्समध्ये फोटोसिंथेसिस होतं. आणि हे जे प्लास्टिड्स आहेत ते ॲनिमल सेल्समध्ये ॲबसेंट आहेत. त्यामुळे प्लांट्समध्ये ॲनिमल्समध्ये फोटोसिंथेसिस होत नाही. द व्हॅक्युल्स मीन्स द फोर्थ डिफरन्स इज द व्हॅक्युल्स इन द प्लांट सेल इज लार्ज अँड परमनंट. जो व्हॅक्यूल आहे, सी हियर इन दिस इमेज, दिस इज अ व्हॅक्यूल अँड इट इज लार्ज अँड परमनंट. And in a case of animal cell the vacuole is small and temporary. Animal cell मधला जो vacuole आहे तो कसा आहे, स्मॉल आहे आणि टेम्पररी आहे. The sparosomes are mostly seen in the plant cells. प्लांट सेलमध्ये स्पॅरोझोम्स दिसून येतात. आता पॅरोझोम्स काय करतात, दे टेक पार्ट इन अ स्टोरेज अँड सिंथेसिस ऑफ लिपिड. लिपिड स्टोअर करून ठेवणं आणि परत त्याचं सिंथेसिस पण करणं
हे काम कोणाचं असतं, स्पॅरोझोम्सचं. सो पॅराझोम्स आर मोस्टली सीन इन अ प्लांट सेल अँड स्पॅरोझोम्स आर रेअरली सीन इन ॲनिमल सेल्स. रेअरली सीन म्हणजे नेहमीच दिसून येत नाहीत. देन द सिक्स डिफरन्स इज द सेंट्रिओल्स आर ॲबसेंट इन प्लांट सेल्स. प्लांट सेल्समध्ये सेंट्रिओल नसतात. अँड इन केस ऑफ ॲनिमल सेल्स सेंट्रिओल्स आर प्रेझेंट. आणि हे जे सेंट्रिओल्स आहेत ते सेल डिव्हिजनची जेव्हा प्रोसेस होत असते तेव्हा स्पिंडल फॉर्मेशन करण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल आहेत. अगेन न्यूक्लियस इज डिस्प्लेस टू पेरिफेरी इन सम प्लांट सेल्स ड्यू टू लार्ज व्हॅक्युल्स. इट इज युजली सिंगल इन अ प्लांट सेल. आता प्लांट सेलमध्ये जो न्यूक्लियस आहे तो सिंगलच असतो आणि तो पेरिफेरीला असतो. इट इज डिस्प्लेस टू पेरिफेरी. पेरिफेरी म्हणजे सेलची जी कडा असते मार्जिनला तो डिस्प्लेस झालेला असतो. बिकॉज हिअर सेंट्रली प्लेस्ड इज व्हॅक्युल्समध्ये कोण आहे तर व्हॅक्युल आहे, त्याच्यामुळे त्याने न्यूक्लियसची जागा जी आहे इट इज टुवर्ड्स दी पेरिफेरी. अँड द न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड इन केस ऑफ ॲनिमल सेल. सी हिअर इज द न्यूक्लियस. सो इट इज सेंट्रली प्लेस्ड. इन सम ॲनिमल सेल्स देअर आर मेनी न्यूक्लियाय इन अ सिंगल सेल. काही ॲनिमल्समध्ये सिंगल सेलमध्ये बरेच न्यूक्लियाय असतात. प्लुरल न्यूक्लियसचा प्लुरल फॉर्म आहे न्यूक्लियाय. देन इन केस ऑफ प्लांट सेल्स रिझर्व फूड इज स्टार्च. प्लांट सेल्सच्या बाबतीत जे स्टोअर्ड फूड मटेरियल आहे इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. अँड इन केस ऑफ ॲनिमल सेल द रिझर्व फूड मटेरियल इज स्टोअर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लायकोजन. Okay, so these are some difference between the plant cells and the animal cells. Then first component of eukaryotic cell is cell wall. So this cell wall is present in a plant cells, fungi and some protists. Okay, not in animals. In animals outermost layer is the plasma membrane. See, this cell wall is rigid. Again it is supportive and protective. ही जी सेल वॉल आहे ती रिजिड आहे, स्ट्रॉंगनेस आहे, इट हॅज प्रॉपर हार्डनेस. सो इट इज सपोर्टिव. इट सपोर्ट द इनर मॅटर ऑफ द सेल अँड इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर. It protect the inner matter. See in this image the outermost is green structure is the cell wall. Okay, and it surrounds all the organelles which are present in a cell. Then algae show presence of cellulose, galactans, mannans and minerals like calcium carbonate in cell wall. अल्गीमध्ये जे सेलवॉल असते म्हणजे थॅलोफायटामधली जी प्लांट्स आहेत त्यांच्या सेलवॉलमध्ये सेल्युलोज असतं. इट इज टाईप ऑफ कार्बोहायड्रेट मीन्स इट इज पॉलिसॅकॅराइड. अगेन गॅलॅक्टन्स, गॅलॅक्टोज शुगरपासून तयार झालेले हे काय आहेत पॉलिसॅकॅराइड्स आहेत. अगेन मॅनन्स म्हणजे मॅनोज शुगरपासून तयार झालेले आहेत. हे या सेलवॉलमध्ये असतात अल्गीच्या. अँड ऑल्सो द सेलवॉल ऑफ अल्गी कंटेन्स मिनरल्स लाईक कॅल्शियम कार्बोनेट. ओके, देन इन अदर प्लांट्स म्हणजे एक्सेप्ट अल्गी सोडून इतर जे प्लांट्स आहेत इन अदर प्लांट्स इट इज मेडअप ऑफ हेमिसेल्युलोज. हेमिसेल्युलोजने बनलेली असते. अल्गीमध्ये सेल्युलोज असतं आणि सेल्युलोज हे मोर कॉम्प्लेक्स आहे आणि ॲज कम्पेअर टू सेल्युलोज हेमिसेल्युलोज इज लेस कॉम्प्लेक्स. ओके, अगेन इन अदर प्लांट्स द सेल वॉल कंटेन्स पेक्टिन, लिपिड्स अँड प्रोटीन्स. Then microfibrils of plant cell wall show presence of cellulose which is responsible for rigidity. मायक्रोफायब्रिल्स की जे त्यांच्यामुळे काय येते एक हार्डनेस येतो प्रॉपर त्या सेल वॉलला, एक रिजिडिटी फॉर्म होते. सी हिअर सेल्युलोज मायक्रोफायब्रिल्स हे जे इलॉंगेटेड स्ट्रक्चर्स आहेत दीज ब्ल्यू इलॉंगेटेड स्ट्रक्चर्स आर द microfibrils. So these microfibrils responsible for rigidity of the cell. Again in last point you heard about the pectin and hemicellulose. See these are pectin and hemicellulose. Okay, then these are some soluble proteins. हे सगळं सेल वॉलमध्ये असतं. Some of the depositions of cell wall are silica. आता काही प्लांट ऑर्गन्सचे पार्ट आहे त्यांच्यामध्ये एक्स्ट्राचे डिपॉझिशन्स असतात अलॉंग विथ दी सेल्युलोज अँड पेक्टिन. सिलिका फाउंड इन अ ग्रास स्टेम.
ग्रासचं जे स्टेम असतं त्याच्यामध्ये सिलिकाचं डिपोजिशन झालेलं असतं म्हणून त्याला एक प्रॉपर हार्डनेस स्टिफनेस आलेला असतो. अगेन क्युटीन विच इज इन अ इपिडर्मल वॉल्स ऑफ अ लँड प्लांट्स. जी लँड प्लांट्स आहेत, जमिनीवरती ग्रो होणारी जे प्लांट्स आहेत त्यांची जी इपिडर्मल वॉल आहे, इपी मीन्स अबाव, डर्मा मीन्स स्किनच्या वरची जे लेअर असतो त्याच्यावरती क्युटीनचं डिपोजिशन झालेलं असतं. अगेन सुबेरिन इट इज फाउंड इन एंडोडर्मल सेल्स ऑफ रूट. जे रूट्स असतात त्यांचे एंडोडर्मल सेल्स आहेत. एंडोडर्मल म्हणजेच काय तर स्किनच्या खालचा लेअर, डर्मा मीन्स स्किन, एंडो मीन्स इनर टू द स्किन, त्या खालचा जो लेअर असतो तो सुबेरिनने कवर झालेला असतो. ऑल्सो देअर इज द वॅक्स अँड लिग्निन डिपोजिशन्स फाउंड इन सम सेल्स ऑफ द प्लांट. देन फंक्शन, सेल वॉलचं फंक्शन काय आहे? सो इट गिव्स शेप टू द सेल अँड प्रोटेक्ट फ्रॉम मेकॅनिकल इंजुरी अँड इन्फेक्शन. द सेल विच गिव्स द शेप टू द सेल, सेलला प्रॉपर शेप प्रोव्हाइड करणं. अगेन इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मेकॅनिकल इंजुरी, कोणती इंजुरी झालेली असेल एक्सटर्नल फॅक्टर्समुळे त्यापासून त्या सेलला प्रोटेक्ट करतं, सेलचा आतला भाग प्रोटेक्टेड राहतो. अँड अगेन फ्रॉम द इन्फेक्शन मीन्स फ्रॉम पॅथोजन्स, फ्रॉम अदर बॅक्टेरिया, असं कोणतं इन्फेक्शन होत असेल तर त्यापासून सेल वॉल काय करते, सेलला प्रोटेक्ट करते. देन इन प्लांट सेल्स सेल वॉल शोज 3 layers, शो मिडल लॅमेला, प्रायमरी वॉल अँड सेकंडरी वॉल. इन दिस इमेज यू कॅन सी दॅट दीज आर डिफरंट सेल्स. हे जे आहेत 3, ह्या काय आहेत, वेगवेगळ्या सेल्स आहेत. अँड दीज सेल्स हॅव मिडल लॅमेला. सगळ्या सेल्सच्या मधून जो एक असं लाईन जाती आहे, it is of middle lamella. Again inner to the middle lamella there is the primary wall. After that inner to the primary wall there is the secondary wall. आणि सेकंडरी वॉलच्या आत म्हणजे इथे काय झालं, मिडल लॅमेला, प्रायमरी वॉल अँड सेकंडरी वॉल, दीज आर द पार्ट ऑफ द सेल वॉल. हे सेल वॉलचे पार्ट झाले. आणि त्याच्या आतमध्ये काय येतं तर प्लाझ्मा मेम्ब्रेन येतं. सी द फर्स्ट पार्ट दॅट इज द मिडल लॅमेला. हा जो मधला भाग आपल्याला दिसतो आहे तो कशाचा आहे, इट इज ऑफ मिडल लॅमेला. सो दिस मिडल लॅमेला इज थीन असते, बारीक असते. अँड लाईज बिटवीन 2 ॲडजेसंट सेल्स, 2 सेल्सच्या मध्ये ही लाईन असते. ओके, सो इट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम सेल प्लेट ड्युरिंग सायटोकायनेसिस. सो ड्युरिंग सेल डिव्हिजन देर आर 2 स्टेजेस, 2 फेजेस. याच्यामध्ये 2 मेन फेजमधून ती सेल जात असते. फर्स्ट इज कॅरिओकायनेसिस अँड द सेकंड इज सायटोकायनेसिस. इन कॅरिओकायनेसिस देर इज द डिव्हिजन ऑफ न्यूक्लियस. अँड आफ्टर completion of karyokinesis, see here, suppose this is a one cell, and after completion of karyokinesis it form 2 different nucleus and it has nucleolus. Okay, and then what happens, after completion of karyokinesis there is the need of separation of cytokinesis for the formation of 2 separate cells. आता कॅरिओकायनेसिसमध्ये न्यूक्लियस सेपरेट झाले पण त्यामधला जो सगळा जो बाहेरचा सायटोप्लाझम आहे तो पण सेपरेट होणं गरजेचं आहे. मग त्यासाठी सायटोकायनेसिस ही प्रोसेस असते. आणि आफ्टर सायटोकायनेसिस देर इज द फॉर्मेशन ऑफ 2 डिफरंट सेल्स. सायटॉस मीन्स सेल अँड कायनेसिस मीन्स सेपरेशन. इथे 2 पूर्ण सेल सेपरेट होणार. मग त्यासाठी पहिलं काय व्हावं लागतं, देर इज द नीड ऑफ सेपरेशन ऑफ सायटोप्लाझम. सो इन अ प्लांट सेल देर इज द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट. ही जी आता मी ड्रॉ केली आहे ते काय, सेल प्लेट आहे की ज्याच्यामुळे काय होतं, सायटोप्लाझम सेपरेट होतं आणि फायनली 2 डिफरंट सेल्स गेट फॉर्म. 2 वेगळ्या सेल्स काय होतात, फॉर्म होतात. मग हे सेल प्लेट जी आहे त्याच्यापासूनच नंतर काय मिडल लॅमेला फॉर्म होतो. सो इट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम सेल प्लेट. सेल प्लेट फॉर्म झाल्यानंतर मिडल लॅमेला फॉर्म होतो. इट इज मेनली मेडअप ऑफ पेक्टिन. हे जो मिडल लॅमेला आहे इट इज मेडअप ऑफ पेक्टिन. अगेन कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम पेक्टेट. ओके, अँड दिस पेक्टिन, हे जे पेक्टिन आहे it is also useful because softening of ripe fruit is due to solubilization of pectin. जेव्हा फ्रूट राईप होतं म्हणजे एखादं फळ पिकतं तेव्हा त्याचं टेक्स्चर बदलतं. त्याचा कलर, ऑर्डर, त्याचं टेक्स्चर ओव्हरऑल काय होतं, बदलतं, तो सॉफ्ट होतं. ओके, मग सो सॉफ्टनिंग ऑफ सच फ्रूट इज ड्यू टू द सोल्युबिलायझेशन ऑफ पेक्टिन. देन प्रायमरी वॉल.
इन यंग प्लांट सेल्स मीन्स इन अ ग्रोविंग प्लांट, जे ग्रोविंग प्लांट आहे ज्यांची ग्रोथ चालू आहे, इट इज कॅपेबल ऑफ ग्रोथ. ग्रोविंग प्लांट्समध्ये ग्रोथ फॉर्म होण्यासाठी ही प्रायमरी वॉल इम्पॉर्टंट असते. इट इज लेड इनसाइड टू मिडल लॅमेला. सी हियर धिस ग्रीन स्ट्रक्चर इज ऑफ मिडल लॅमेला. आणि त्याच्या आतमध्ये इथे हा जो एवढा पार्ट आहे इट इज ऑफ प्रायमरी वॉल. इट इज द ओनली वॉल सीन इन मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू, मेसोफिल, पीथ एट्सेट्रा. ही जी वॉल आहे ती कुठे दिसून येते, कारण मेरिस्टेमॅटिक टिश्यूजमध्ये बिकॉज सच मेरिस्टेमॅटिक टिश्यूज हॅव डिव्हिजन, रिडिफरेन्शिएशन कॅपॅसिटी. ह्या फास्टली काय होत असतात, डिवाइड होत असतात. अगेन इन अ मेसोफिल, लीफचा सपोज आपण TS घेतला तर त्यामध्ये आपल्याला मेसोफिल सेल्स दिसतात. अगेन पीथमधले जे सेल्स असतात, तर हे जे मेरिस्टेमॅटिक टिश्यूज आहेत, मेसोफिल्स आहेत, पीथ आहेत, हे आपण केव्हा बघू शकतो, व्हेन वी टेक अ सेक्शन ऑफ ए रूट स्टेम. कोणत्याही प्लांटचा जेव्हा आपण सेक्शन घेतो, त्या रूटचा किंवा स्टेमचा TS घेतो किंवा AS घेतो, त्यानंतर आपल्याला हे सेल्स दिसून येतात. ओके, सो दी सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल शोज दीज 3 लेयर्स. हा जो आहे तो मिडल लॅमेला आहे, त्यानंतर हा एवढा प्रायमरी वॉल, आणि खालचा जो आहे तो प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचा पार्ट आहे. आणि त्यामध्ये हे सगळे पार्ट आहे, मी सेल्युलोज, पेक्टिन, सेल्युलोज मायक्रोफायब्रल्स. ओके, देन सेकंडरी वॉल, इट इज प्रेझेंट इनर टू द प्रायमरी वॉल. ही जी सेकंडरी वॉल आहे ती प्रायमरी वॉलच्या खाली येते. ओके, इनर टू दी प्रायमरी वॉल. वन्स द ग्रोथ ऑफ प्रायमरी वॉल स्टॉप्स, म्हणजे प्रायमरी वॉल आपण बघितलं कोणामध्ये असतं, ज्यांची ग्रोथ स्टार्ट आहे, दे हॅव अ ग्रोथ, म्हणजे ज्यांची ग्रोईंग सुरू आहे. सो जेव्हा प्रायमरी वॉलची ग्रोथ स्टॉप होते तेव्हा सेकंडरी वॉल फॉर्म होते. वन्स द ग्रोथ ऑफ प्रायमरी वॉल स्टॉप, सेकंडरी वॉल इज लेड. ओके, ॲट सम प्लेसेस थिकनिंग इज ॲबसेंट विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ पिट्स. आता सेकंडरी वॉल फॉर्म झाल्यानंतर सी धिस इमेज, ही जी खालची इमेज आहे ती बघा, ऑब्झर्व करा. यामध्ये बघू शकता ही जी सेल आहे, ह्या का आहेत अशा सेल्स आहेत. मग यामध्ये प्रायमरी वॉल जी आहे त्याच्या आतमध्ये सेकंडरी वॉल आहे. आणि ही जी सेकंडरी वॉल असते ना, तर त्यामध्ये ॲट सम प्लेसेस थिकनिंग इज ॲबसेंट. काही प्लेसेसवरती त्याची जी थिकनिंग आहे ती कमी असते किंवा ॲबसेंट झालेली असते, विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ पिट्स. ते काय फॉर्म करते, इथे असं पीठ फॉर्मेशन करतं. म्हणजे ही जी वॉल आहे सेकंडरी वॉल, त्याला असं थिकनिंग गेल्यामुळे असे पीठ फॉर्म होतात. सी, पीठ फॉर्मेशन. आणि त्या पीठ फॉर्मेशनला जोडूनच इथे काही छोटेसे ब्रिज फॉर्म होतात, ते आपण पुढे बघणार आहोत. प्लाझ्मोडेस्माटा आर सायटोप्लाझ्मिक ब्रिजेस बिटवीन नेबरिंग सेल्स. जे आपण मघाशी बघितलं, इथे जे पीठ फॉर्मेशन झालेलं होतं, म्हणजेच प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, त्याच्यानंतर सेकंडरी वॉल आणि त्याच्या बाहेर प्रायमरी वॉल आहे. मग इथे सेकंडरी वॉलच्या इथे काय होतात, असं पीठ फॉर्मेशन होतं आणि त्यालाच असे ब्रिज फॉर्म होतात दोन, की जे दुसऱ्या सेलला जाऊन जॉईंट झालेले असतात. त्याला म्हणायचं प्लाझ्मोडेस्माटा. सी, प्लाझ्मोडेस्माटा आर सायटोप्लाझ्मिक ब्रिजेस. सायटोप्लाझमिक म्हणजे दोन वेगवेगळ्या सेल्सचं सायटोप्लाझम इथे एकमेकांना जॉईन होतो आहे, त्यांना जॉईन करणारा हा ब्रिज आहे. सायटोप्लाझमिक ब्रिजेस बिटवीन नेबरिंग सेल्स, ज्या बाजूबाजूच्या सेल्स आहेत त्यांच्यामध्ये हा ब्रिज फॉर्म झालेला आहे. इट शोज पोर्स बिटवीन सेल वॉल्स अँड मिडल लॅमेला. आता या साईडने आपण जर व्ह्यू बघितला, इन फ्रंट साईड वी कॅन सी दीज आर द पोर्स. हे जे पोर्स आहेत हे कशाचे आहेत, प्लाझ्मोडेस्माटाचे. अगेन हिअर यू कॅन ऑल्सो सी दीज आर द ब्रिजेस ऑफ दी प्लाझ्मोडेस्माटा. की याच्यामुळे का होतं, हे जे दोन सेल्स आहेत त्यांच्यामध्ये सायटोप्लाझमिक असा हा ब्रिज फॉर्म झाल्यामुळे एक्सचेंज जे व्हायचं असतं मॉलिक्युल्सचं ते होतं. In this image you can also see that this is a one cell, this is another cells, and in between these two cells there is the plasmodesmata. These are cytoplasmic bridges. Thank you.